وسنة الغسل أن يبدأ المغتسل بغسل يديه وفرجه یہ یبدأ کیوں پڑھا آپ؟ ويزيل. یہ الناصبہ کتنے حروف ہیں جو نصب دیتے ہیں؟ 4 ہیں. کون کون سے؟ ان لن کئی اذن. ٹھیک ہے. یبدأ کا فاعل وسنة مغتسل. متصل، فاعل کسے کہتے ہیں؟ جی فاعل مرفوع جس فاعل کی جس تعریف پر رفع ہے. فاعل وہ لفظ ہے جو فعل کی حالت کو بیان کرے. فاعل وہ اسم ہے جس سے پہلے فعل یا شبہ بالفعل ہو، فاعل جس کی اس کی طرف فاعل نسبت ہو، نسبت ہو اس طور پر کہ وہ اس کے ساتھ قائم ہو، اس پر واقع نہ ہو. قائم ہو اس کے ساتھ واقع نہ ہو. یہ 2 میں سے ہے، 5 میں سے ہے یا 9 میں سے ہے؟ 5 میں سے یا 9 میں سے. فعل مضارع کیا میں مطلب 5 صیغے ایسے اچھا ہیں جن میں ضمیر ہوتی ہے. 2 میں ضمیر جائز الاستتار ہوتی ہے، 3 میں ضمیر واجب الاستتار ہوتی ہے، جبکہ 9 صیغے ایسے ہیں جن کے ساتھ نون اعرابی ملا ہوتا ہے. وہ یعنی ان کی ضمیر بارز ہوتی ہے، 9 صیغوں کی ضمیر بارز ہوتی ہے. تو مجھے بتائیں یہ 9 میں سے ہے یا 5 میں سے؟ یہ 5 میں سے. 5 میں سے پھر اس میں ضمیر جائز الاستتار ہے یا واجب الاستتار؟ اس میں ضمیر واجب الاستتار ہے، جائز الاستتار ہے. ہاں، اس لیے اس کا فاعل اس میں ظاہر بھی آ سکتا ہے. پڑھیں ان یبدال. ان يبدأ المغتسل بغسل يديه وفرجه. یہ بغسلی، لام کے نیچے زیر کیوں پڑھی آپ نے؟ یہ با حرف جر کی وجہ سے. مجرورات کل کتنے ہیں؟ مجرورات 17 ہیں. پھر سوچ کے جواب. مجرور اچھا مجرور دو ہیں. کون سے؟ مجرور بحر مضاف الیہ. ہاں، مجرور بحرف جر اور مضاف الیہ. ان میں سے یہ کون ہے؟ یہ بغسلی مجرور بحرف جر ہے. حروف جارہ کل کتنے ہیں؟ وہ 17 ہیں. کون کون سے؟ باو تاو کاف لام واو منذ مذ خلا ربا حاشا من عدا فی عن علا حتی الہ. جی آگے پڑھیں. بغسلی بغسل یدیہ وفرجہ یدیہ ویزیل کیا ہے اصل میں؟ النجاسۃ. یدیہ اصل میں یدینی یدین تسنیہ ہے. تسنیہ ہے. کدھر گیا؟ جی اس کا نون کدھر گیا تسنیہ کا؟ یہ گر گئی مضاف الیہ کی وجہ سے. اضافت کی وجہ سے. جی پڑھیں. بغسل یدیہ وفرجہ ویزیل النجاسۃ. ہاں جی ہی، یہ مجرور کیوں پڑھا آپ نے؟ وفرجہ اس پر عطف ہو رہا غسلی پر. اس پر بغسلی پر. بغسلی پر عطف ہو رہا ہے. جی تو یعنی بغسلی پر عطف ہو رہا ہے تو پھر اس کو جر کس نے دیا ہے؟ یعنی یبدأ فعل اس کے ساتھ بھی لگے گا جیسے بغسل کے ساتھ لگا. اچھا. بغسل یدیہ وفرجہ اصل میں یہ فرجی مطلب یہ ہے کہ یہ مضاف بھی بن رہا ہے نا فرجی اور عطف بھی ہو رہا ہے پیچھے. یہ تو کس پر عطف ہو رہا؟ یدیہ پر. کس پر؟ یدئی پر. یدیہ یدئی پر اگر عطف ہو رہا ہے تو
اس پر کیا داخل ہوگا؟ حرف عطف کا ضابطہ کیا ہے؟ حرف عطف کا ضابطہ یہ ہے کہ وہ اب پہلے والا جو لفظ ہے وہ اس کے اعراب میں ایک جیسے ہوتے ہیں. کیا تھا ضابطہ؟ مطلب پیچھے والا حرف جو ہے نا، معطوف والی کا اعراب ایک ہوتا ہے. ہاں، یہ معطوف تابع ہوتا ہے معطوف علیہ کے. جی. جو عامل معطوف علیہ پر داخل ہوتا ہے وہی معطوف پر بھی داخل ہوتا ہے. تو یہاں معطوف علیہ کا عامل کیا ہے؟ معطوف والی کا عامل مجرور ہے. کیا مطلب؟ نہیں، جس پر عطف ہو رہا ہے جیسے یدئی ہے نا. نہیں، اس کا عامل کیا ہے؟ اس کا عامل غسلی ہے. غسل. غسل کیا یعنی عامل ہے؟ ہاں دھوئے گا. یعنی یہ عمل یہ کر رہا ہے کہ دھوئے گا اپنے دونوں ہاتھوں کو اور اپنی شرمگاہ کو دھوئے گا. نہیں، غسل کون سا عامل ہے؟ اسماء عاملہ میں سے ہے، حروف عاملہ میں سے ہے، اور یہ افعال عاملہ میں سے؟ اچھا، یہ اسماء عاملہ میں سے. اسماء عاملہ کل کتنے ہیں؟ اسماء عاملہ نہیں، ذہن میں نہیں ہے ابھی. چلے کوئی بات نہیں. اسماء عاملہ میں سے کون سی قسم ہے؟ اسماء عاملہ میں سے مفرد منصرف صحیح ہے. اسماء عاملہ میں کوئی بھی مفرد منصرف صحیح نہیں ہے. اچھا. یہ اس میں مضاف ہے. اسماء عاملہ کی ایک اس میں قسم ہے اس میں مضاف. تو یہ غسل اس میں مضاف. مضاف. غسل مضاف ہے، یہ عامل ہے، یہ معمول بھی ہے حرف جر کا، اور عامل بھی ہے اپنے ماں بعد کے لیے، کیونکہ یدئی اور فرج کو جو جر ملا ہے وہ اسی کی وجہ سے ملا ہے. جی. آگے پڑھیں. ويزيل النجاسة إن وَيُزِيلُ. كانت على ويزيل النجاسة وَيُزِيلَ النَّجَاسَةِ. نہیں، ويزيل النجاسة. یہ یزیلو کیا ہے؟ یہ یزیل فعل ہے. کون سا فعل ہے؟ فعل مضارع. مکمل صیغہ بیان کریں، اصل کیا ہے؟ ازالہ یزیل. یہ یزیل یکریم باب فاعل سے واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے. ٹھیک ہے. تو اسے ویزی منصوب کیوں پڑھا آپ نے؟ یہ اس پر عطف ہو رہا ہے ان یبدا پہ کہ ان ناصبہ. فعل مضارع کا اعراب کیا ہوتا ہے؟ کتنے ہیں اعراب فعل مضارع کے؟ فعل مضارع کے کتنے اعراب ہیں؟ یہ فعل مضارع کی کون سی قسم ہے اعراب کے اعتبار سے؟ فعل مضارع کی کون سی قسم؟ فعل مضارع کی نا اعراب کے اعتبار سے 4 قسمیں ہیں. ان میں سے یہ جی. پہلی قسم ہے جس کا اعراب ہے رفع سات ضمہ لفظی کے. رفع سات ضمہ کے، نصب سات فتحہ کے، اور جزم سات سکون کے. جی. سمجھ آئی؟ جی. ٹھیک. آگے وَيُزِيلَ النَّجَا. تو اس کا ویزیل اعراب النجا. منصوب ہے. جی. اس کا عامل ناصب کیا ہے؟ اس کا عامل ناصب وہ ان ہے. ان. یہ جی. اعراب بالاصالہ ہے یا بالتبعیہ ہے؟ یہ ٹھیک ہے، بالتبعیہ ہے، یعنی یہ تابع ہے. توابع کی بالطبع قسمیں ہیں؟ توابع کی کل 8 قسمیں ہیں. انا للہ و انا الیہ راجعون. پھر سوچ کے بتائیں. توابع
तवाबिअ की कुल अभी 5 जान। किस्में हैं। हाँ। नंबर 1 सिफत अतबैन मातूफ, सिफत मातूफ अतबैन बदल, और ताकीद। ताकि सिफत मातूफ अलैह, मातूफ अत्ते बयान, अतबैन बदल। बदल और ताकीद। उनमें से ये कौन सी किस्म है? अच्छा, वो युजील नजा, ये ये हरूफ नवासिब है ना। ये ताबे मातूफ है क्योंकि इसका अतफ है यबदा पर। ठीक है। तो जो आमिल यबदा के साथ लगा, कौन सा आमिल लगा यबदा के साथ? अन हरूफ हरूफ नासिब। यानी हुरूफ आमिला में से हरफ नासिब अन जैसे यबदा पर दाखिल है तो आतफ के जरिए इसी तरह युजीला पर भी दाखिल है। जी। युजीला का फाइल क्या है? फाइल इसका वो है इंसान, वो जाहिल करेगा। कहाँ लिखा है इंसान? महजूफ है, छुपा हुआ है। क्या इंसान का लफ्ज बतौर फाइल के महजूफ होता है? नहीं होता होगा। वो जाहिल करेगा, मुख्तसिल मुख्तसिल की तरफ लौट रही है। हाँ, जमीर है इसमें। यह मुजारे के उन 5 सीगों में से है ना। बस आपने ये गौर करना है कि ये 5 में से है या 9 में से है। अगर 5 में से है, आया इसमें जमीर जाइजुल इस्तितार है या वाजिबुल इस्तितार है? अगर जाइजुल इस्तितार है तो क्या इसका फाइल इसमें जाहिर है या नहीं? अगर इसका फाइल इसमें जाहिर नहीं तो इसके अंदर जमीर है। फिर जमीर का मर्जा आपने तलाश करना है कि किसकी तरफ लौट रही है। तो यहाँ जमीर मुगतसिल, जैसे आपने फरमाया, मुगतसिल की तरफ लौट रही है कि गुस्ल करने वाला नजासत को दूर करे। अन नजासा, आपने इसे मंसूब पढ़ा। इसमें मुतमक्किन की हम्म। कौन सी किस्म है? ये मुआरब है या मबनी लफ्ज़ है? अन नजासा ये मुअर्रब है, मुआरब किसे कहते हैं? जिसका आमिल के बदलने से आखिरी हर्फ का एरा बदल जाए, आमिल की वजह जिसका से। जिसका आराब आमिल के बदलने से बदल जाए। तो मुआरब की कुल कितनी किस्में हैं? हम्म। अच्छा, एक मुअर्रब आप की। बात बताऊं, ये जो मुआरब की तारीफ हम करते हैं ना, उमूमन यही तारीफ की जाती है, जैसे साहिब हिदायतुन नहव ने भी यही की है, और उमूमन नहव की किताबों में भी यही। ये मुआरब का हुक्म है असल में, ये मुआरब की तारीफ नहीं है। क्योंकि मुआरब की जो तारीफ है वो है कि वो इस्म या वो लफ्ज जो अपने आमिल के साथ तरकीब में वाक़े हो और मबनीउल अस्ल के साथ मुशाबे ना हो। वो जी। लफ्ज लफ्ज इसलिए कहा ताकि इस्म मुतमक्किन भी इसमें आ जाए और फ़िअल मुदारे भी आ जाए। और ये मुअरब का हुक्म है कि ठीक। जिसका आखिर अवामिल के बदलने से बदलता हो। तो ये मुअरब है। फिर मुअरब की आगे ठीक। कितनी किस्में हैं? मुअर्रब की यानी जो मबनी असल के अलावा है, जो मबनी के अलावा है, वो मुअर्रब है सारे। मुअरब सिर्फ कलाम अरब में 2 और चीजें हैं। दो, कौन फेले कौन? मुजारे और नंबर 1 इसमें फेले मुतमक्किन, इसमें मुतमक्किन और फेले मुजारे फेले मुदारे बशर्ते के नून जमा मुअन्नस और नून ताकीद से खाली हो। खाली है। जमा कहें? मुअन्नस गायब, जमा मुअन्नस हाजिर के सीगे ये मबनी होते हैं। जी, बिल्कुल मबनी होते हैं। फिर ये इसमें मुतमक्किन है या फ़िअल मुदारे अन नजासा? ये अन्ना इसमें मुतमक्किन है। इसमें मुतमक्किन की कौन सी किस्म है? कितनी किस्में इसमें मुतमक्किन के आ रहा है आपके एतबार से? मुतमक्किन की 16 किस्में हैं। 16 किस्मों में से ये कौन सी किस्म है? ये मुफरद मुनसरिफ सही है। मुफरद मुनसरिफ सही है। मुफरद है यानी तस्निया जमा नहीं, मुनसरिफ है यानी गैर मुनसरिफ नहीं, सही है यानी गैर सही नहीं। इसका ये एराब सही, क्या ये है? जो एक
جی इसका मुफरद मुनफरिद सही होगा। अच्छा, ये पूछ रहा था कि सही जो है, एक तो उसमें होता है तालीम सर्फ में, और एक सही इसमें होता है। जी। सही वो वाव अलिफ या अगर ना आए तो उसको मुफरद मुनसरिफ सही कह दें या? एक है नहवियों का सही है, एक है सरफियों का सही है, दोनों में फर्क है। जी। सरफियों का सही वो है कि जिसमें ना हरूफ असलिया के मुकाबले में ना हमजा हो, ना हरफ इल्लत हो, ना दो हर्फ एक जिन्स के हो, ये सरफियों का सही है। जबकि नहवियों का सही इसके मुकाबले में मुख्तसर है कि जिसके लाम कलिमा के मुकाबले में हरफ इल्लत ना हो। ठीक। इसका एराब क्या है मुफरद मुनसरिफ सही का? हालत रफ़ी में ज़मा लफ्ज़ी के साथ, हालत नज़मी में फ़तह लफ्ज़ी के साथ, हालत नज़मी में फ़तह लफ्ज़ी के साथ, हालत जरी में कसर लफ्ज़ी के साथ। यहाँ इसका एराब क्या है? हालत हालत नज़मी में फ़तह लफ्ज़ी के साथ। फतहा लफ्जी के साथ। जी पढ़े आगे। ये क्या बन रहा है? वयुज़ील ये मंसूब है, तो मंसूबात की कुल कितनी किस्में हैं? मंसूबात 12 हैं। उनमें से ये कौन सी किस्म है? मंसूबात फाइल, ये ये ये, ये बजाय नाइब फाइल बनेगा। क्यों? पीछे युजील फेल मारूफ है या मजहूल है? पहले मारूफ है, लेकिन मतलब आप किस एतबार से पूछ रहे हैं, मैं समझा नहीं आप। ये अन्नजासा, ये ये मंसूबात। मफूल ये मफूल बी है। अब मफूल बी। हाँ मफूल भी है, माशाअल्लाह। आगे पढ़े। वयुज़ील नजासत इन कानत अला बदनिही सुम्मा बदनी, यतवज़्ज़उ बिफतह दाल, बदनी ही। बदनिही। ठीक। कानत कौन सा फ़िल है? ये कानत कौन सा फेल है? फेल माजी है, वाहिद मुअन्नस गायब का सिगा है। जी फ़िल ताम है या नाकिस? पहले ताम और नाकिस थोड़ा फर्क वाजे मतलब जहन में नहीं है। फ़िल ताम पहले उसे ताम है। कहते हैं वो फ़िल लाजिम जिसका माना फ़ाइल से पूरा हो जाए, और वो फ़िल लाजिम जिसका माना अकेले फ़ाइल पे पूरा ना हो बल्कि उसे खबर की भी ज़रूरत हो, उसे फ़िल नाकिस कहते हैं। ये फेल ताम है। नहीं, ये फ़ाइल नाकिसा में से है। अच्छा। इसमें से है। अफ़ाल नाकिसा। अफ़ाल नाकिसा का अमल क्या है? अफ़ाल नाकिसा का अमल ये है कि वो अपने इसम को रफ़ा और खबर को नसब देता है। इसम को रफ़ा और खबर को नसब। इसका जरा इसम और खबर मुतय्यन करें। इनका नत, इसका जो ये ज़मीर है वो, इसका इसम है, वो नजासत की तरफ लौट रही है। ठीक है, अगर वो थी माशाअल्लाह। निजात ये अला माजी है ना, बदन। माजी। कानत माजी जी का जी। सीगा है, तो माजी में भी आपने देखना है दो में से है या 12 में से, क्योंकि माजी में दो सीगे ऐसे हैं कि जिनके अंदर जमीर होती है, कभी जायजुल ठीक। इस्तितार, कभी वाजिबुल इस्तितार, और कभी वो जायजुल इस्तितार ही होती है। और 12 सीगों में जमीर बारिज होती है। तो माजी है ना, जी माजी, माजी में दो जी जी। सीगे ऐसे हैं, पहला और चौथा। अच्छा, ये तो आपने पहले भी बताया था कि उसकी ज़मीर कभी होती है कभी नहीं होती। कभी फाइल इसमें जाहिर होता है। हाँ, और कभी छुपा हुआ होता है। ठीक है। तो तो ये फेल मुजारे बाकी के अंदर 12 भी जो होता सीगे हैं ना, 12, उन 12 सीगों का फाइल हमेशा उनके है। अंदर जमीर बारिज होती है। अच्छा, छुपा हुआ होगा। नहीं, जमीर बारिज यानी जाहिर होगी, नजर अच्छा, आएगी। बारिश। ठीक है। हाँ, बारिश तो मतलब ठीक है, मुस्ततर। ठीक है। तो ये दो में यानी से है, मतलब हमें। यानी उनका फाइल हमें तलाश करने की जरूरत नहीं होगी। जैसे काना है ना। यानी आगे आ रहा होगा। नहीं नहीं, हाँ। काना तस्निया, इसमें फाइल अलीफ है जो नजर आ रहा है। ठीक है। कानू, इसमें इसका इसम जो है वो वाव जमीर बारिज है। ये भी समझ आ गया। ठीक है। जैसे कानत, ये जमीर मुस्ततिर होगी, इसमें कभी इसमें जाहिर होगा। फिर कानता, हाँ। इसमें अलीफ है।
پھر ٹھیک کن اس میں نون ہے، ٹھیک ہے. کنت ہاں اس میں تا ہے، ہاں آخر تک کیسے؟ ہاں، یہ سمجھ میں آ گئی. تو ٹھیک. یہ دو میں سے ہے، اس کا فاعل اس میں ضمیر ہے، تو وہ النجاسہ کو لوٹ رہی جیسے آپ نے کہا، تو اس کا اسم تو ہو گیا، ضمیر خبر کیا ہے؟ علا بدنی اس کی خبر ہے. اعلی بدن ہی اس کی خبر ہے، ماشاء اللہ. تو یہ وَيُزِيلُ النَّجَاسَةَ إِن كَانَتْ عَلَى بَدَنِهِ پورے جملے کی ترکیب کر سکتے ہیں آپ؟ جی کوشش کرتے ہیں. کریں. یزیلو فعل، اس کے اندر ہوا ضمیر فاعل، النجازتا مفعول بی، فعل فاعل مفعول بی مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا. ان حرف شرط، کانت فعل ناقص، ہی ضمیر اس کا اسم، علا حرف جر، بدنی مضاف، ای ضمیر مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ مل کر اعلیٰ کے لیے مجرور، جار مجرور مل کر متعلق ہوا کانت فعل ناقص کے. نہیں، یہ کانت فعل متعلق نہیں ناقص کا. ہوتا. جب ہم نے خبر بنانا ہے نا اسے، تو پھر اس کو متعلق کریں گے صفت کے یا فعل کے. تو متعلق کر دیتے ہیں ثابتتاً صیغہ صفت کے یا کائنتاً صیغہ صفت کے. پھر وہ یا فعل ظاہر ہو رہا ہے ایسا، اگر فعل آ رہا ہو تو اس میں متعلق نہیں کریں گے. فعل ناقص نہیں ہو، ناقص کے علاوہ اگر اچھا کوئی فعل ہو تو پھر ٹھیک ہے. اچھا، ثابت ان کے متعلق ہوں. ثابتتاً، ہوں. ثابتتاً اس میں فاعل، اس کے اندر یہ ضمیر فاعل، اس کے اندر یہ ضمیر فاعل. ٹھیک ہے. فعل فاعل مل کر یہ ان حرف شرط، ان کو میں نے حرف شرط بنایا تھا، تو ان تو اس کے لیے کیا ہوگی؟ ہاں، یہی جزا. بات سمجھانے کے لیے آپ کی ترکیب آپ سے میں نے کروائی ہے. دیکھیں یہاں، چونکہ ان جو ہے یہ دو جملوں پہ داخل ہوتا ہے، ایک اس کا شرط، ایک ٹھیک اس کی شرط ہوگی، ایک اس کی جزا ہوگی. تو یہاں حکم ٹھیک لگایا ہے پہلے وَيُزِيلُ النَّجَاسَةَ، اور شرط لکھا لے کے آئے ہیں بعد میں. تو ان کانت اعلی بدنی ہی یہ اس کی شرط ہے، اور وَيُزِيلُ النَّجَاسَةَ اس کی جزا مقدم ہے. اصل ہے ان صحیح. کانت اعلی بدنہ النجاسۃ فیزیل النجاسہ. تو اچھا یزیل النجاسہ آپ اسے کہیں گے جزا مقدم، جملہ فعلیہ، اور کانت اعلی بدنہ شرط، شرط جزا مل کر جملہ شرطیہ. ٹھیک ہے، یعنی آپ یہ بتانا چاہ رہے ہیں جزا پہلے بھی آ سکتی ہے. جی جی بالکل، آگے چلیں آپ. اچھا. ثم حرف عطف، يتوضأ فعل. میں جہاں ضرورت محسوس کروں گا پوچھوں گا آپ سے. ٹھیک ہے. ثم يتوضأ وضوءه للصلاة إلا غسل رجليه. ثم یہ ثم يفيض الوضوء. جی وضوءہ، جی. یہ کیوں منصوب پڑھا آپ نے؟ یہ مفعول مطلق ہے يتوضأ کا. یہ توضؤ کا مفعول مطلق ہے. مفعول جی، مطلق کسے کہتے ہیں؟ مفعول مطلق وہ ہوتا ہے جو اپنے مصدری معنی میں مطلب ایک جیسے ہو الفاظ. نہیں، اچھا ٹھیک ہے. ثم يتوضأ وضوءه، اس میں وضو کرے گا جو وضو نماز کے لیے کرتا ہے، یہ بن رہا ہے مفعول بھی بن رہا ہے، اور وضوءه یہ موصوف اور موصوف صفت بن رہا وضوءہ موصوف صفت ہوگا. ہے. جی. کیسے؟ وضوءه مضاف مضاف الیہ مل کر معرفہ بن گئے، اور للصلاۃ یہ بھی معرفہ ہو گیا. دیکھیں معرفہ معرفہ ہو تو اس والا کیسے معرفہ ہے، اس کے اوپر حرف جر داخل نہیں ہے. اچھا. وضوءہ الگ سے مفعول بھی ہے، للصلاۃ یہ جار مجرور متعلق ہے اس کے یتوضأ کے. ٹھیک ہے. الا غسل رجلیہ، یہ الا کا استثناء کس سے ہے؟ یہ یہ وضوءہ بن جائے گا مستثنی منہ، الا غسل ٹھیک ہے. رجلیہ یہ بن جائے گا اس سے مستثنی.
ठीक है। تو یہ غسل رجلیہ، یہ غسلہ منصوب کیوں ہے؟ غسلہ منسوب کیوں ہے؟ یہ اللہ کے بعد والا حرف جو ہے وہ منسوب ہوتا ہے. ہمیشہ؟ نہیں، اگر وہ مفرد ہو. مستثنا کی کتنی قسمیں ہیں؟ کتنے اعراب ہیں مستثنا کے؟ مستثنا کے کتنے اعراب ہیں؟ ہم، مستثنا ابھی بھی ذہن میں نہیں آ رہا. مستثنا منقطع ہوتا ہے، مستثنا منہو ہوتا ہے، مستثنا مستثنا کی ابتداءً دو قسمیں ہیں. نمبر ہاں، ایک مستثنا منقطع، مستثنا متصل. مستثنا متصل، مستثنا منقطع. ہم، یہ جو منقطع ہے یہ ہمیشہ منصوب ہوگا. جعل قوم الا حمارا. جی، یہ مستثنا منہو کا فرد یا جز نہیں ہوتا. حالانکہ اچھا، یہ منصوب ہوگا. یہ پاؤں دھونا کیا وضو کا جز ہے یا نہیں؟ وضو کا جز ہے. ہے ہے وضو میں مطلب وضو کا دھونے کے جز ہے اعتبار یا سے کہہ رہے نہیں؟ ہیں جی. تو تین صورتیں ہیں جہاں یعنی مستثنا کے منصوب ہونے کی نا. ایک صورت تو یہ ہے کہ وہ منقطع ہو، اچھا، مستثنا ٹھیک ہے. منقطع ہو. دوسری صورت یہ ٹھیک. ہے کہ مستثنا متصل ہو، کلام موجب ہو. مستثنا متصل ہو، کلام میں کلام موجب جس میں نفی نہیں استفہام نہ ہو. جیسے کلام میں یہاں اس صحیح. عبارت میں نفی بھی نہیں، نہیں بھی نہیں، استفہام بھی نہیں. ٹھیک ہے. یہ غسل رجلیہ مستثنا منہ کا فرد ہے، اسی کا فرد ہے نا، وضوء کے جز ہے اس کا ایک. تو یہ متصل ہے اور کلام بھی موجب ہے. جب مستثنا متصل ہو، کلام موجب ہو، تو پھر مستثنا منصوب ہوتا ہے. کلام مجھے وہی جس میں نفی نہیں استفہام نہ ہو. نہ نہ ہو. ٹھیک ہے. ایک صورت یہ مستثنا متصل ہوگا تو منصوب ہوگا، اور دوسری صورت نہیں نہیں نہیں، مستثنا پہلی صورت ہے کہ مستثنا منقطع ہو، منقطع ہوگا. اچھا، ٹھیک ہے. تو پھر ہر صورت میں منصوب ہوگا. ٹھیک ہے، یہاں تو منقطع نہیں ہے، متصل ہے نا. جب مستثنا متصل ہو تو پھر اس میں آگے تفصیل ہے، کلام اچھا، موجب ہوگا یا غیر موجب ہوگا. ٹھیک ہے. اگر کلام موجب ہو تب بھی مستثنا منصوب ہوگا. ٹھیک ہے. تیسری صورت یہ ہے کہ مستثنا مستثنا منہ پر مقدم ہو. مستثنا من اوپر مقدم ہے. ہاں، چاہے کلام کوئی بھی ہو، موجب ہو غیر موجب ہو، کوئی بھی ہو، لیکن جب بھی مستثنا مستثنا منہ پہ مقدم ہوگا تو مستثنا منصوب ہوگا. ٹھیک ہے، یعنی پہلے مستثنا منہو ہوتا ہے پھر بعد میں مستثنا ہوتا ہے. ہاں جب ہوگا تو وہ پہلے مستثنا ہوگا اور بعد میں مستثنا منہو ہوگا، پھر وہ کیا ہوگا؟ منصوب ہوگا. یہی مطلب ہے نا. جی بالکل. تو یہ مستثنا متصل ہے، کلام موجب ہے، اس لیے یہاں مستثنا کو منصوب لے کے آئے. اچھا مجھے یہ ٹھیک ہے. بتائیں، غسل رجلیہ، یہ جو رجلی ہے اس کی ترکیب کیا ہوگی؟ رجلئی، یہ رجلئی مضاف ہے، اور یہ اصل میں تھا یہ رجلئی نہیں، اضافت کی وجہ سے نون گر گیا. ٹھیک ہے. رجلئی مضاف ہے، اور یہ ہی ضمیر مضاف الیہ، مضاف الیہ میں مل کر مفعول بھی بنے گا. کس کا؟ غسل کا، غسل مصدر کا. غسل مصدر کا. ٹھیک ہے. تو غسل یہ عامل ہے. جی. کون سے عوامل میں سے؟ اسماء، افعال یا حروف؟ اسماء وہ اسماء اسماء عاملہ. افعال عاملہ.
اسماء وہ بھی आमिल, थोड़ा जहन में नहीं है तो बताएगा थोड़ा, यानी चीजें भी नहीं। अवामिल अवामिल टोटल 100 हैं जो अमल करते, ठीक है। इसलिए शरा मिअत आमिल है ना, यानी 100 आमिलों की शरा। जी। तो वो 3 किस्म पर है, अस्माए आमिला, अफ़आल आमिला और हरूफ आमिला। ठीक। यानी अस्मा भी आमिल होते हैं जो अमल करते हैं, अफ़आल वो आमिल ही होते हैं। अस्मा दोनों तरह होते हैं, आमिल भी होते हैं, अस्मा मामूल भी होते हैं, अफ़आल ठीक। आमिल ही होते हैं। इसी तरह हरूफ, उनकी 2 किस्में हैं, हरूफ आमिला, हरूफ गैर आमिला। ठीक। तो ये इसमें मस्दर है, मस्दर अपने फेल वाला अमल करता है, इसलिए क्योंकि यगसिलु फ़िअल जो है वो मुतअद्दी है, इसलिए गस्ल मस्दर भी मुतअद्दी होगा। ठीक। और ये मस्दर जो आता है ना जहां, वहां ठीक। 2 तरह से हम तरकीब कर सकते हैं। एक तो ऐसे ही जैसे आपने की, करी जलई ही को मुजाफ इलैहि मिलकर इसका मफऊल बिही बना दिया और इसका फाइल इसके अंदर ज़मीर मुस्ततिर होगी। ठीक है। दूसरी सूरत कि इसे आप मुजाफ बना दें, ठीक है, बस। क्योंकि इसम में है ना, मस्दर इसम होता है। हाँ, तो ये मुजाफ रिजलई अपने मुजाफ इले से मिलकर ये मुजाफ इले हुआ गसल का, गसल मुजाफ अपने मुजाफ इले से मिलकर ये मुस्तसना हुआ मुस्तसना मिन्हू का, मुस्तसना मिन्हू ठीक। अपने मुस्तसना से मिलकर ये मफऊल बिही हुआ यतवद्दउ का। ठीक। मस्दर के अमल के लिए शर्त ये होती है कि वो मफऊल मुतलक ना हो। मस्दर के अमल के लिए शर्त ये होती है कि मफूल मुतलक ना हो। ना हो, अगर मफऊल मुतलक होगा तो वो अमल नहीं करेगा। सही, यानी मस्दर, अच्छा ठीक है, यानी मतलब वो मस्दर नहीं होगा फिर। यानी वो मस्दर वाला अमल नहीं करेगा। ठीक है। और मस्दर ना, इसकी 3 सूरतें होती हैं। कभी मस्दर इजाफत के बगैर होता है, ठीक। बहुत कम होता है, अक्सर ये इजाफत के साथ होगा। जब इजाफत के साथ होगा तो इसकी इजाफत या फाइल की तरफ होगी या मफऊल बिही की तरफ। ठीक। जैसे यहां इसकी इजाफत मफऊल बिही की तरफ है। सही। जी आगे चले। सुम्म युफीजुल माअ अला रअसी। जी, ये भी इसी तरह जैसे वसा। युज़ीलुन नजासा आपने किया। ठीक है। वसा, वसाइरि बदनी अला ये सलासा। साइरी, ये मजरूर क्यों पढ़ा आपने? वसाइरि मजरूर क्यों पड़ा? ये रअसी, अला रअसी की वजह से, अला हर्फ जर, यानी इस पर आतफ हो रहा इस पर, है रअसी पर। हाँ, यानी आप अतफ जब भी होता है ना, इसम का इसम पर होता है, फिअल का फिअल पर होता है, हर्फ का हर्फ पर होता है, जुमले का जुमले पर होता है। और जब ठीक। हमने किसी पे अतफ डालना है तो देखेंगे कि जो मातूफ आले पर आमिल दाखिल है, अगर वो इस पर दाखिल हो, क्या इसका माना सही रहेगा या नहीं। अगर सही रहेगा तो हमारा अतफ डालना ठीक है, अगर सही ना रहे तो हमारा अतफ डालना ठीक नहीं है। ठीक। जी, सलासन, सुम। जी। सलासन, हाँ, सलासन। ये क्या क्यों मंसूब क्या पड़ा? ये तमीज है। तमीज किससे है? ये पानी, अलमास है। सुम्मा युफीदुल मास। क्यों पानी में इबहाम है? तमीज किसे कहते हैं? जो किसी सम या निस्बत से इबहाम को दूर करे। पानी में इबहाम है?
بھاگا. हाँ सही है. ये रأसी पर रأसी और वसाइरी बदनी से. वो ये याद रखें बात कि ये अदद जो है ना, अदद ये कभी तमयीज नहीं होता। अच्छा. अदद जब भी होता है ये मुमय्यज बनता है। अच्छा तमीज में वो. अच्छा. हाँ हाँ सही सही सही. वो दूसरी सही. बात, जब इस तरह अदद आता है ना, तो ये मफऊल मुतलक अददी होता है, हज़्फ़े सिफत के साथ। यहाँ ठीक. इसने नहीं वो कहा कहते हैं है, ना एहदा अशरा मेरे पास 11 है. इंदी अशरा एहदा अशरा. नहीं नहीं वो नहीं, वो छोड़े, वो तरकीब और है। इस तरकीब को समझें। देखें पीछे फ़ियल अच्छा. है, इसने कहा वो पानी बहाए अपने सर पर और अपने सारे ठीक है. बदन पर। कितनी मर्तबा बहाए? तो आगे का सलासन, 3 मर्तबा। यानी गोया पानी ठीक है. बहाना 3 मर्तबा हो। तो बहाना, ये सलासन सिफत है मौसूफ महजूफ की। मौसूफ अच्छा. क्या होगा? वही जो आपका युफीजु है ना, युफीजु, जिस अमल की इसने ठीक. तादाद बयान की है उसी अमल का मस्दर इससे पहले निकालेंगे। युफीजु, तो इफाजन सलासा, उस फेल का ठीक है. मस्दर निकाल कर इसके शुरू में रखेंगे, उस मस्दर को मौसूफ बनाएंगे, इसे सिफत सिफत बनाएंगे, और ये मौसूफ सिफत मिलकर युफीजु के लिए मफऊल मुतलक होगा। मफऊल मुतलक की 3 किस्में हैं, उनमें से ये मफऊल मुतलक आददी होगा, उसकी तादाद और गिनती को बयान कर रहा है। ठीक है. समझ आई बात आपको? ये कब होगा जब. जब ये आदद आके पीछे किसी फेल की गिनती को बयान करे। ठीक है. यानी पानी बहाना है, कितनी बार बहाना है? कोई भी अमल हो, 3 बार. काम हो, आगे आके अगर उसकी गिनती बयान की गई हो तो वो माकबल काम के लिए मफऊल मुतलक होगा हज़्फ़े मौसूफ के साथ। ठीक है.